जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए। প্রশ্ন ফাঁস রুখতে সংশোধনী বিল আজ পাশ হয়ে গেল লোকসভায় ধ্বনি ভোটে। আগামীকাল রাজ্যসভায় বিল পেশ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। এবার 5 মাসে এই প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি হবে। কিন্তু কার নির্দেশে ছড়রাগুলি চলল, প্রশ্ন তোলেন আজ রাহুল গান্ধী। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। ছাত্র বিক্ষোভের জেরে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ছাত্র যুবরা আপাতত আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেও আন্দোলনকারীদের ওপর দিল্লি পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসে শেল ছোড়া, পেলেট গান ব্যবহার করা নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্নের মুখে নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ। এই আবহেই তীব্র বাকযুদ্ধ, হই হট্টগোল, আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণের মধ্যে লোকসভায় পাশ হয়ে গেল প্রশ্নপত্র রুখতে মোদী সরকারের আনা বিল। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ। বুধবার লোকসভায় বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধী। দিল্লি পুলিশ তারই অধীনস্থ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অন্তর্গত। I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, I saw the carcade, 30 cars, with the Home Minister sitting inside the car, like that, looking, shaking. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. हम ऐसा कह दे कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया, और आप माफी मांगेगा तब हम सोचा जाएगा। He ordered the students of India to be shot. जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। Rajnath Singh ji said that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan, that's a superficial thing, because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about, they have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. রাজনীতি হলো
হই হট্টগোল চেঁচামেচির দোষারোপ হলো, শেষ অবধি পাশ হলো বিল। এবার লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার প্রশ্ন, আর দেশের কোনো প্রান্তে কোনো প্রশ্ন ফাঁস হবে না তো? এবিপি আনন্দ। मुझे लगता है बिल आते रहेंगे जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल रिफॉर्म्स इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं, कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गई। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है, तब तक उस कानून का क्या मतलब? आपने वीडियो देखे? अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में, और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा, और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन। দানের রক্ত ভিন রাজ্যে পাচার, 5টি ব্লাড ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলো। এই 5টি ব্লাড ব্যাংকের বিরুদ্ধে থানায় থানায় স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে নালিশ জানানো হলো। আমি আরো বিস্তারিত এই নিয়ে জানবো, সরাসরি কথা বলবো। সন্দীপ সরকার আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন ফোন লাইনে। সন্দীপ, এইটা আমি তোমার থেকে জানতে চাইছি, কোন কোন ব্লাড ব্যাংকের বিরুদ্ধে কোন কোন থানায় কি মর্মে স্বাস্থ্য দপ্তর অভিযোগ দায়ের করলো? দেখো শুভ্রজিৎ, 4টে ব্লাড ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে এবং 4টি থানাতে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পঞ্চম যে অভিযোগটির কথা বলা হচ্ছে, সেই পঞ্চম অভিযোগটি আগেই দায়ের হয়েছিল। এই রক্ত পাচার কাণ্ডের তদন্তে এই নিয়ে রাজ্যের থেকে কলকাতার 4টি ব্লাড ব্যাংকের বিরুদ্ধে 5টি অভিযোগ দায়ের হলো থানাতে, এটা আমরা বলতে পারি। রাজ্যের বাসিন্দাদের, রাজ্যবাসীর দানের রক্ত এবং প্লাজমা বিনা অনুমতিতে ভিন রাজ্যে বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। ইস্পাত ব্লাড ব্যাংক সোনারপুরের এই ব্লাড ব্যাংকটির বিরুদ্ধে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। হেলথ পয়েন্ট ব্লাড ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে বালিগঞ্জ থানাতে। অশোক ব্লাড ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে লেক থানাতে। লাইফ কেয়ার ব্লাড ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে বেনিয়াপুকুর থানাতে। এই অভিযোগগুলো দায়ের করেছে রাজ্যের ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল বা এসবিটিসি। এর আগেই দক্ষিণ 24 পরগনার মথুরাপুর থানাতে হেলথ পয়েন্টের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিল স্বাস্থ্য ভবন, যার ভিত্তিতে এফআইআর রুজু হয়ে গিয়েছে। আর যে নতুন করে 4টি অভিযোগ গতকাল দায়ের করা হয়েছে, ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফ থেকে স্বাস্থ্য ভবনকে ইমেল পাঠানো হয়েছে। ইমেল পাঠিয়ে পুলিশের তরফ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে যে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে যাতে আরো বিস্তারিত তথ্য পুলিশকে দেওয়া হয়, যাতে তারা এই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। হেলথ পয়েন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস চলতি বছরের 3 মাসে তারা 1,69,00,000 টাকার লোহিত রক্তকণিকা এবং 4,15,00,000 টাকার প্লাজমা ভিন রাজ্যে বিক্রি করেছেন স্বাস্থ্য ভবনকে না। এর বিরুদ্ধে ইস্পাত ব্লাড ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে রক্তদান শিবির পাওয়ার জন্য ক্লাবগুলিকে মোটা টাকা বিলি করা হয়েছে। রক্ত এবং রক্তের উপাদান তারাও ভিন রাজ্যে বিক্রি করেছেন বলে, এবং বাড়তি রক্ত আদায়ের জন্য রক্তদান শিবিরে নানান উপহার বিলি করেছেন তারা। এটা হচ্ছে ইস্পাত ব্লাড ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ। লাইফ কেয়ার ব্লাড ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে একই রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থাকে অন্ধকারে রেখে অন্য রাজ্যে রক্ত এবং প্লাজমা বিক্রি, এবং চিকিৎসক, নার্স, টেকনিক্যাল স্টাফ ছাড়া রক্তদান শিবির আয়োজন করার। আর অশোক ব্লাড ব্যাংক যোধপুর পার্কের, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে সংস্থাকে অন্ধকারে রেখে অন্য রাজ্যে রক্ত এবং প্লাজমা বাল্ক ট্রান্সফার করার। ধন্যবাদ সন্দীপ। পরের খবরে আসবো, কলকাতায় মিড ডে মিলের দায়িত্বে ইসকন, আলাদা করে ডিমের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। আজ এই ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। 1 আগস্ট থেকে কলকাতার স্কুলে মিড ডে মিলের দায়িত্বে ইসকন। পড়ুয়াদের জন্য আলাদা করে করা হবে ডিমের ব্যবস্থা। মিড ডে মিলে বৈষম্য দূর করেছে রাজ্য সরকার, জানাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মিড ডে মিলের কর্মসূচি, এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যে বৈষম্য ছিল আমরা দূর করেছি। হাই স্কুল এবং আপার প্রাইমারিতে মিড ডে মিলের বরাদ্দ ছিল 10 টাকা, প্রাইমারিতে ছিল 6 টাকা 78। আমরা প্রাইমারির ক্ষেত্রে 10 টাকা করেছি, রাজ্য সরকার বাকি অর্থ প্রদান করবে এবং 1 আগস্ট থেকে এটা কার্যকর করা হবে। 1 আগস্টেই পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে কলকাতার একটি বড় অংশে ইসকনের দ্বারা মিড ডে মিল বিতরণ হবে এবং ইসকন সাত্ত্বিক, শুদ্ধ, প্রোটিনযুক্ত খাওয়ার পরিবেশন করবেন।
তার বাইরেও আমরা এসএইচজি গ্রুপের মাধ্যমে প্রোটিনযুক্ত ডিম আলাদা করে আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা করছি, যাতে আমাদের এখানকার ছাত্রছাত্রী বা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তাদেরকে আমরা প্রোটিনযুক্ত সম্পূর্ণ আহার দিতে পারি। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।